इस शरीर की बहुत वड्डी कीमत है। इस शरीर के अंदर अकाल पुरख परमात्मा जी की बरकत है कि जो तू ब्रह्मांड दे विच देख रहा है, पंज तत्त ਉਹੀ इस शरीर दे विच हन। जो ब्रह्मंडै सोई पिंडै, जो खोजै सो पावे, कि जो ब्रह्मांड दे विच है वो सारा इस शरीर दे विच है। ते अकाल पुरख परमात्मा दा नाम जिहड़ा जिन्हों तू भुलाई बैठा है ना, वो भी इहदे विचों ही लभना है। इस करके अकाल पुरख परमात्मा जी की बंदगी, अकाल पुरख परमात्मा जी का सिमरन ध्यान करया कर। पर एक गुरबाणी ने गल एक स्पष्ट की है कि बंदे का ना वैसे कसूर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संसार दे विच ज्यों आया तदों तो इनू फिक्र ते इहदे शरीर दे उपर पए हुए कष्टां ने इनू बहुता लालच करन दा ना बड़ा धक्का मारिया है। क्योंकि जदों ये संसार दे विच आया सीगा ते उस समय केवल इनू खिडना, संसार दे विच विचरना रहना आउंदा सी। पर ज्यों-ज्यों संग होया, ज्यों-ज्यों माड़ा वतीरा हुंदा गया इहदे नाल, ਇਹਦਾ संग बुरियां दे नाल हुंदा गया ते हौली हौली करके कहंदे ਇਹ शरीर ये इंसान जिहड़ा ना वो चोर बन जाता है, लालची बिरती करन वाला बन जाता है। क्योंकि अकाल पुरख परमात्मा जियां ने गल स्पष्ट की गुरबाणी दे विच, गुरु साहिब जी गल स्पष्ट करदे ने कि धन तो बिना संसार दा जीव चल ही नहीं सकदा। ते इहदे वास्ते इसनूं अकाल पुरख परमात्मा तो मंगना ही पैंदा है कि अकाल पुरख परमात्मा दे अगे जाके इहनूं अरदास करनी ही पैंदी है कि अकाल पुरख परमात्मा मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। दे तो भाव हुंदा मेरा शरीर भी तंदरुस्त होवे, शरीर जिहड़ा ना वो भी तंदरुस्त रहे, ताकि मैं इस शरीर नाल मेहनत करके अकाल पुरख परमात्मा जी की बख्शिश के द्वारा इस संसार दे विचों जिहड़ा धन है उन्होंने खट के लिया सकां। गुरबाणी ये गल स्पष्ट कर दी है भी कहंदे जे धन ना होवे तां सियाणे भी मूर्ख हुंदे ने, ते जे कहंदे घर दे विच धन होवे ते जिहड़े मूर्ख हुंदे लोग उन्हां नूं भी सियाणे कहण लग पैंदे ने। इस करके अकाल पुरख परमात्मा जी धन तो बिना गुजारा कोई नहीं हुंदा। गुरबाणी कहती है ना कि आत होए तां मुग्ध सियाना। आत तो भाव हुंदा है धन होवे, रुपये पैसे होण बंदे कोल, ते जिहड़ा मुग्ध होवे, मुग्ध तो भाव हुंदा मूर्ख बिरती वाला, जिन्हों कोई बहुती सोझी ना होवे। ते कहंदे लोग उहनूं भी सियाणियां गिणदे ने। ते जे धन ना होवे घर दे विच ते कबीर साहब जी फिर रब अगे अरदासां करदे ने, महाराज जे धन घर दे विच नहीं होएगा ना तां मेरे अद्धे रिश्तेदार तां ही रुस जाणगे, उन्होंने मिलना मेरे नाल मिलना वरतना छड्ड देना है। उन्होंने आखना उत्थे जाना ही नहीं है। क्यों? उत्थे की लाभ हुंदा है सानूं? उन्हें तां कदे सानूं कदी चाह नहीं पुछी, सानूं पानी नहीं पुछिया, घर दे विच रोटी खाण दा नहीं पुछिया। जे घर दे विच कोई भोजन जां राशन होवेगा तां ही मैं उन्हां नूं खवा सकदा है ना, तां ही मैं उन्हां नूं कुछ दे सकदा है ना। इस करके कबीर साहब जी कहंदे महाराज धन तो बिना गुजारा नहीं जेगा, धन भी चाहिदा है। मंगना किहदे तो है? निरंकार तो, अकाल पुरख परमात्मा तो। इस करके कहंदे ने जिस घर दे विच धन नहीं हैगा ना, जिस घर दे विच पदार्थ नहीं हैगे, उस घर दे विच कहंदे आवत पईया खुदे जाहे, गृह शोभा जाके रे नाहे। गृह शोभा तो भाव हुंदा है धन दे नाल घर दी शोभा वधदी है। घर दे विच धन होवेगा ते घर दी शोभा वधेगी।
ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਹੇ ਆਵਤ ਪਹੀਆ, ਪਹੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦੇ ਜਾਹੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖੜ ਭਾਣਾ ਜਾਵੜੇਗਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅੱਕ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਕ ਚੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਓ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ, ਠੱਗ ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੱਗ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਧਨ ਖੱਟਣਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਦੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ, ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਦਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਕਿਥਾਉ ਜਾਈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹਿੱਤ, ਹਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਨੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹਿੱਤ, ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿੱਥਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਧਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਸੋਚ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਈ। ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਿੰਚ ਲੈ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਲੇਖਾ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁੱਤ ਧਾਰਾ ਪੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਬੜੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਪੰਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੁੱਤ ਧਾਰਾ ਪੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਧਨ ਤੇਰਾ, ਬਾਪੂ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਨ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ ਸੁੱਤ ਧਾਰਾ ਪੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਮਨਾ, ਕਪਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰਮੇ ਘਰਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕੇ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੱਤਰ ਲੜ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦਾਗ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਦਾਗ, ਭੈੜੇ ਦਾਗ ਨਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ।
उस वाहिगुरू नूं सदा जपिया करिए, उस अकाल पुरख परमात्मा जी का सदा ध्यान धरिया करिए। कदी इदां हुंदा वेखिए कि कदी कोई इंसान चोर होवे तो बाद विच साध बन गया होवे। साध चोर बनदे बहुत वेखे होणगे, साध जिहड़े ने वो चोर बनदे बड़े वेखे होणगे, पर चोर कदी साध नहीं बनदा हुंदा। बहुत घट लोग हुंदे ने, क्योंकि बिरती इहो जी बन जाती है। इवें करके जिहड़ा सज्जन सीगा, जिन्होंने आपां सज्जन ठग दे नाम नाल जाणदे हां, वो पहला चोरी तां करदा सी ना, लोकां नूं मार के उन्हां दा धन खोह लैंदा सीगा। ते गुरु नानक साहिब जी दा संग होया। फिर गुरु नानक साहिब जी ने क्या उन्हां नूं कहंदे, वेखो सियाणपां जिन्नियां मर्जियां होण, सियाणप करके तूं धन खटदा ना। पहला उन्हां नूं चिट्टा जिहा चोला पाया होया तूं, वो जदों तेरे मुसाफिर खाने विच रोकदे ने तो उदों उन्हां दे भोजन दे विच तूं जहर मिला देना है। जदों मर जाते फिर उन्हां नूं लुट लैना है। भी पहला मिट्ठी छुरी बन के उन्हां नूं भोजन देना, तो उन्हां नूं इउं लगदा भी साडी सेवा बड़ी हो रही है। ये भी हुंदा है ना, गुरबाणी गल स्पष्ट करदी है भी कई बारी बंदा फस जाता है। लालची बिरती एक बांदर वर्गी बिरती हुंदी है कि जदों एक जीव जिहड़ा छोटा जिहा बांदर जिहड़ा कहंदे जे उहनूं फड़ना होवे ना, तो उहदा जिहड़ा मदारी वो फड़दा उहनूं बड़े तरीके नाल है। उहनूं भुख लगी हुंदी विचारे नूं, वो साडे वांगू फस जांदा लालच दे विच। जदों लालच ते फसदा फिर जिंद नूं सियापे भी तो उहनूं पैणे ना जिहने लालच कीता है। जैसा बीजे सो लुणे, जिहो जिहा कोई बीजेगा उहो जिहा उहनूं वढना पैना, क्योंकि वढना जिहड़ा ना उदों सानूं बड़ी खुशी मिलती है भी जदों असीं कुछ खाने आ जां किसी नाल धोखा करदे आ जां किसी नाल चलाकी करदे आ, बहुत आनंद आउंदा है। पर जदों सज़ा मिलती है फिर आनंद कोई नहीं बनता, फिर दुख लगता है बंदे नूं। फिर बंदा एक प्रकार नाल दुखी नहीं हुंदा, कईयां प्रकारां नाल दुखी हो जाता। फिर वो कारण लभदा भी किन्ने मैनूं चलाकी करन वास्ते किहा सीगा, उहदे ते गुस्सा आउंदा है। फिर वो अपने आप ते गुस्सा करदा भी तूं ही ठंडा रह जांदा, जे तुहाडे बंदे ने तैनूं कहा सी भी चलाकी कर, ठग ले, उहदे ते गुस्सा आया। फिर अपने परिवार नूं भी कोसदा भी जे परिवार ना हुंदा मैं इहो जिहा काम करिया नहीं करना सीगा। सारियां नूं हुण सारियां दा वैरी बन गया, तो इहदे विच अपने आप दा भी वैरी बन के बह गया। हुण अपने आप नूं आपे ही सज़ा दई जांदा है। इस करके एक गल गुरबाणी ने स्पष्ट कीती है भी हुण जिहो जिहा तूं बीजिया उहो जिहा तैनूं वढना पै गया। दुख वाली कि इहदे विच कोई गल नहीं हैगी। हुण दद्दा दोष ना देऊ किसे दूजे बंदे नूं दोष ना दे। हुण जो तैं कीया सो, जो मैं कीया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर देना। कहंदे नूं दूजे बंदे नूं दोष कादा, दद्दा दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा, अपने अपने कर्मां नूं दोष दे। कर्म रब नहीं बनाउंदा। कई बारी आपां कह दिंदे भी ठीक है कर्म रब बनाउंदा है, पर जे रब ने सानूं किते कर्म माड़े लिख दिते ने तो कोशिश किन्ने करनी है? अरदास तां आपां कर ही सकदे ना। अरदास करिए कि महाराज साडे सच्चे पातशाह जे साडे कर्म इहो जे हो गए ने ते बदलने किन्ने ने? बदलने भी तुसीं ने, इन्हां नूं बदल दिओ। पर इन्ना कौन सोचदा हुंदा है? कोई नहीं इन्ना सोचदा हुंदा भी महाराज मैं बुराइयां कर लग पिया, घट्टो घट्ट इन्ना समझा दिओ मैनूं। गुरा एक दे बुझाई सतगुरु एक सोझी दे दिओ। सबना जियां का एक दाता, जिहड़ा सारियां जीवां नूं पालण वाला एक अकाल पुरख परमात्मा मैनूं विसर ना जावे, भुल ना जावे। बड़ियां घट लोग हुंदे ने इहो जिहियां जिहड़ियां अरदासां करदे ने। महाराज कहंदे ने कदी सिमरन करके वेखी, जिहड़े करदे ने ना उन्हां दा जीवन दे विच आनंद बणिया रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सदा ही खुश रहिंदे ने। वो दुनिया दा दुख उन्हां नूं पोह नहीं सकदा, दुनिया दीयां तकलीफां उन्हां नूं चोर नहीं बना सकदियां, दुनिया दे ताने मेणे उन्हां नूं बुरिया कर्म करन तो रोक लैंदे ने। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई रब दे गुणां नूं गाउंदा है ते जे कोई उन्हां नूं आखे भलिया तूं कदी कमाई भी कीती है, घर परिवार दा सोचिया है, सारा दिन बाबे नूं याद करदा रहना, कदी बेनत भी कर लिया कर, ते ओह ये नहीं कहंदा भी हुण मैं बाबे नूं छड्ड ही देना है। गुरबाणी कहंदी हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद
करे हर जन कि जे कोई रब दे बंदे दी निंदिया करदा है अपना गुण ना गवावे। वो ये नहीं कहता भी मैं हुण जपना छड्ड देना है, मैं हुण मेहनत करया करनी है, बाबे ने कुछ नहीं दिता। अपना गुण ना गवावे, अपने गुण नूं छड्डदा नहीं है, वो गवाउंदा नहीं है। तिवें करके गुरबाणी कहती मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे। ये मन कमलिया बांदर ने मुठीक अनाज वास्ते अपने आप नूं फसा लिया सीगा, अपने आप नूं मदारी दे हवाले कर दिता। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परयो मन बौरा रे नाच्यो घर कर बार। कहते ने उस कुजे दे विच पा के थोड़े जे दाने ते उन्होंने नप दिता तो बांदर आया, उन्हें हथ पाया, जो हथ खाली सी हथ पहुँच जाता, जो भरिया आउंदा फिर निकल नहीं पाउंदा। मदारी आउंदा गल दे विच पाउंदा चेन रस्सा पा के उस बांदर नूं ते घर घर नचाउंदा फिरदा फिर डमरू दे नाल, तो बांदर नाचदा है। फिर कहंदे मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार। लालच किता सी उन्हें, लालच दे नाल हथ भर गया। तो जदों कहंदे ने वेखो लालच कीता, उस समय अपने आप नूं इस लालच दे विच फसा लिया। मदारी आया, उन्हें फड़ लिया, गल दे विच पाई संगली, नाचियो घर कर बार। कहंदे इवें करके बंदा जिहड़ा ना वो भी नच रहा है, वो भी मदारी दे बांदर वांगू ना लालच दे विच पिया होया ते नच रहा है। कदी किसी थां ते नचदा है, कदी किवें कोई पखंड करदा है। ते गुरु नानक साहिब जी सज्जन नूं कहंदे भी सज्जना इदां गल तां ना बनी। पहला उन्होंने प्यार नाल रोटी खवा दी, उन्होंने तेरे ते भरोसा करके रोटी खाधी ते बाद विच तू उन्होंने लुट लिया। इदां नहीं, चलाकियां नाल अकाल पुरख परमात्मा दे घर दे विच थां नहीं मिल सकती। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दे सन। शब्द दे आरंभक पंक्तियां ने वेखो, कहंदे कहंदा भांडा, पित्तल का भांडा कहते जिन्ना मर्जी उन्होंने साफ कर लियो चमक जाता है, पर चमकण तो बाद फिर भी वो अंदर कालख रहिंदी। उजल के हाँ चिलकना घोटम कालड़ी मस। कहता भांडा जोड़ा ना बड़ा उजला हो जाता जो उन्होंने साफ किया जाए, बार बार साफ किया जाए बड़ा उजला हो जाता है। पर कहते जरा जिन्ना दोबारा फिर वो साफ कपड़ा कसा दिओ, वो विचों कालख निकलती है। घोटम कालड़ी मस धोतियां जूठ ना उतरी। जे उन्होंने बाहरों बाहरों धो ही गए ना, तो धोतन के बाहरों धोण के नाल उहदी जूठ जिहड़ी ना अंदर दी जिहड़ी कालख वो निकलती नहीं है। जे 100 धोवां तिस, जे उन्होंने 100 वारी भी धो लीए तो कहते वेखो इवें करके बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ वसन। चिट्टे कपड़े पाए ने तीर्थां ते इशनान करदा है, पर कहते ने घुट घुट जियां खावने, दूजियां बंदियां नूं लुट लुट के तू मार के धन इकट्ठा करदा है। बग्गे ना कहीन, तेनों रब की भगती करन वाला नहीं कहा जा सकता। इस करके कबीर साहब जी अज दे शब्द विच कहंदे ने रे मन तेरो कोई नहीं। तेरा कोई नहीं है तो सारे ही ने। कोई तो भाव हुंदा है जिथे लेखा मंगिया जाना उत्थे किसे नाल नहीं जाना, तेरे किसे ने भी नाल नहीं जाना तेरे। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन भार। जदों लेखा मंगिया गया ना तेरे तो, जिन्हां दे करके तू पाप करदा है, उन्होंने फिर नाल नहीं खड़ना तेरे। बिरख बसेरो पंख को कहते ने जिवें पंछी दा बिरख दे उपर बसेरा है, कुछ घड़ियां लई उड़दा आउंदा है ते किसी टाहनी ते बह गया, उथों उड़ के अगे चला जाता है। इवें करके कहते ने जिवें पंछी दा थोड़े समय लिए बिरख दे उपर वासा है, तैसो ये संसार उवें ही ये संसार हैगा। इस करके इस देही पवित्र देही नूं रब दे नाम नाल जोड़ पवित्र कर इनूं। इहदा फायदा ले ले, हुण दोबारा दोबारा मिलण वाली नहीं हैगी कि इहदा हुण लाभ चुक लै। भी जे रब ने तेनों देही दित्ती है, इसका फायदा चुक लै। बेड़ा बंधन गुरबाणी कहती है चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी। कहते ने बंदे चेतन का यतन करना है, जे रब नूं चितवन का यतन करना है, चेते करन का यतन कर लै तो जल्दी कर, हुण देर ना कर। निस दिन में प्राणी, दिन रात एक कर दे परमात्मा नूं याद करन वास्ते।
ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਰੇੜ ਪਏ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਬੀਤਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਰ ਗਵਣ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਪੈਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਧ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ, ਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿਆਸ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਪਿਆ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਖਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੂਤ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੇਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਦੂਜੇ ਰਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਪੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, 100% ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ, ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ, ਬਚਪਨ, ਬਾਲਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਰੋਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕਦੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੱਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਰ ਰੋਏ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਪਜੀ ਤਾਂ ਰਚੀ, ਜੀਵ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਝੱਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ ਹੁਣ।
ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ? ਰੱਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਝਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਪਜੀ ਤਾਂ ਰਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਪਜੀ ਤਾਂ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 100% ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम कली महला तेजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।